ഇനി ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോഗ്രാംസ് അവൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ്ങിൽ. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് our respected Vice Chairman, Sri Gokulam Medical College, Dr. K.K. Manojan sir here joining us for this beautiful evening. May I invite you sir this beautiful evening. Happy to have you with us. Okay, next നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡാൻസ് തന്നെ ആവാം. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോളോ ഡാൻസ് ആയിട്ട് I invite Gopika Vijayan, daughter of Miss Sheeja of GG. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं. टपकती दोपहर सी लड़के की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को. फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को. पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात. हुई चौरे में बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं. हाय चक्का चक है तू, हाय हाय चक्का चक हूँ मैं. कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल. ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है. तेनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां या किस दे तू नाल. क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है. एने भी नखरे तू करना सोनिए, एने भी नखरे तू करना सोनिए. दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं. आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके. आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके. कैसा शर्माना तुझे नच के दिखा दूं, मेरा हो जाए जो मैं पर्दा गिरा दूं. हाँ तुझे अखियों में अपने बसा लूं, हाँ तुम्हें नखरे दिखा. देख के लख लख परदेसीगा, ain't nobody like my देसीगा. देख के लख लख परदेसीगा, सब तो सोनी सारी देसीगा. तू हमारे स्टाइल तू देसीगा, देसीगा. तुम काले भाई के शिवा क्यों देसीगा, देसीगा. வராக நதி கரவோரம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்தேன். புறாவே நில்லுன்னு சொன்னேன், கனாவாய் ஓடி மறைஞ்சேன். வராக நதி கரவோரம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்தேன். புறாவே நில்லுன்னு சொன்னேன், கனாவாய் ஓடி மறைஞ்சேன். கண்ணில் வரும் காட்சியெல்லாம் கண்மணியே உறுத்தும். காணாதவோ உருவம் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கும். கண்ணில் வரும் காட்சியெல்லாம் கண்மணியே உறுத்தும். காணாதவோ உருவம் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கும். கண்ணு தக்கு தக்கு தக்குங்குது, உள்ள திக்கு திக்கு திக்குங்குது, நெஞ்சு சல்லு சல்லு சல்லுங்குது, சொல்லு சொல்லு சொல்ல சொல்லுங்குது. வராக நதிக்கர போறோம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்தேன். புறாவே நில்லுன்னு சொன்னேன், கனாவை ஓடி மறைஞ்சேன்.
ജിജി ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. എവിടെ നിങ്ങളുടെ എനർജി? കൈയടിച്ചേ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡാൻസ് ആയി, ഒത്തിരി ഡാൻസ് ആയി, ഒത്തിരി പാട്ടായി അല്ലേ? ഇനി നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചാലോ? അടുത്തതായി എങ്കിൽ ഒരു അവലോകനമായാലോ? Be the change you want to see in this world, said Mahatma Gandhi. Wise words are always to be given attention and good speakers are to be appreciated. So I welcome Mr. Santosh Kar from Sri Padmam. കൈയടിച്ചേ, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിട്. Make some noise, guys. ഓണറബിൾ ഡയറക്ടർ, സ്നേഹിതരെ, സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ മഹനീയ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. ഇതിൻ്റെ അനൗൺസർ പറഞ്ഞതുമാതിരി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്ന അവലോകനം അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തൽ മഹാത്മജിയുടെ ഭാരതീയ ദർശനം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പറയുവാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, 1924 മാർച്ച് 30 കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകാരി സഖാക്കൾ AKGക്ക് മുമ്പ്, നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് മുമ്പ്, EK നയനാർക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകാരിയായ ആദരണീയനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തെ സന്നിധിയിൽ നീണ്ടുനിന്ന 603 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സുദീർഘമായ സമരത്തിന് 1925 മാർച്ച് 12 ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മഹാത്മജി കേരളത്തെ എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് പോയൊരു കാര്യമുണ്ട്. അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന, അമർത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി, സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കൂടി നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭൂമിയിലേക്ക് മഹാത്മജി തിരികെ പോവുകയുണ്ടായത്. അത് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം. രണ്ടാമത്തേത്, ഇതേ ആദരണീയയായ സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവർകളെ ആദർശങ്ങളും ദർശനങ്ങളും അതുപോലെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെയർമാനായ, ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന, ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്ന ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ ഈ മഹനീയ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് സുദീർഘമല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഭാരതീയ ദർശനം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. സ്നേഹിതരെ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ ജനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ നൈപുണ്യവും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സർവ്വതും ത്യാഗോജലമായി കരുതിയ സ്വർഗീയപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സർവ്വതും ത്യജിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാന്റെയും ഗുണഗണങ്ങളുള്ള മഹാനായ എൻ്റെ മഹാത്മജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. My India will become great, reputable, magnificent, moreover a secular country. എൻ്റെ ഇന്ത്യ മഹത്തായ ഒരു ഇന്ത്യയായി തീരും, പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയായി തീരും, ആകർഷിതയുടെ പര്യായമായി തീരും, അതിലുപരി ഒരു മതേതര രാജ്യമായി തീരും. സ്നേഹിതരെ, മഹത്തായ ഒരു രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ പദവി അലങ്കരിച്ച് എൻ്റെ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, ബഹുസ്വരതയുടെ ഇന്ത്യ, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, മഹത്തായ ഇന്ത്യ, പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ, IT-യിൽ, എന്തിനേറെ അങ്ങ് തെങ്കാശിയിൽ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് മാതിരി സ്പേസിലേക്ക് റോക്കറ്റുകൾ അയക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ. ലോകത്തെ ഏതൊരു വിദേശ പൗരനും ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പോയാൽ ജന്മകാലം മുഴുവൻ ഓർക്കാൻ കഴിവുള്ള ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ 8 താജ്മഹൽ ഉൾപ്പെടെ, അജന്ത കേവ്സ്, എല്ലോറ കേവ്സ് ഉൾപ്പെടെ 100-ൽ പരം മഹനീയമായ ഓർമ്മകൾ വെച്ച് താലോലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആകർഷണീയതയുടെ പര്യായമായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. പക്ഷേ ആ മഹത്തായ മഹാത്മാവിൻ്റെ 4ാമത്തെ ആഗ്രഹവും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവുമായിരുന്ന ഒരു മതേതര ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഈ അവലോകനത്തിലൂടെ അതിന് കാരണഭൂതർ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത്.
ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാം, അത് തെള്ളാം. രാഷ്ട്രത്തെപ്പറ്റി പറയാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം മാത്രം വിളമ്പി അടികൂടി അധികാരത്തിൻ്റെ സോപാനത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളെന്ന് അവരാൽ മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 98% വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കോമാളികളും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മതമേലാധ്യക്ഷന്മാരും ഏത് മതങ്ങളെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇടയ ലേഖനങ്ങൾ വഴിയും ലഘുലേഖകൾ വഴിയും മതപ്രസംഗങ്ങൾ വഴിയും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്ന മതമേലാധ്യക്ഷന്മാരും അവർ പറയുന്നത് എന്തും പച്ചപുച്ചു പടക്കി സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴുക്കുത്തുകളാകുന്ന അന്നത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പൗരോഹിത്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മതപുരോഹിത വർഗവും ഏത് മതവും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സ്വന്തം മതം എന്ത് എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത 144 കോടി ജനത, ഇന്ത്യ വഹിക്കുന്ന 144 കോടി ജനതയുമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാര്യം വെച്ചാൽ 144 കോടി ജനതയിൽ 80% വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, 1 കോടി ജനതയ്ക്ക് പോലും എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത അനുശാസിക്കുന്നത് പറയാൻ കഴിയില്ല. 18% വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം, ഒരു 10 ലക്ഷം മുല്ലാക്കന്മാർക്ക് എന്താണ് ഖുർആൻ എന്ന് ജനങ്ങളെ അതിൻ്റെ പരിപൂർണത എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തോടത്തോളം കാലം അന്നത്തിന് വേണ്ടി പൗരോഹിത്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മതപുരോഹിത വർഗം നിങ്ങളെയും എന്നെയും അടിച്ച് 3 കോണുകളിലാക്കി ഒതുക്കി മർദ്ദിത വിഭാഗമാക്കിയിട്ടേക്കും. അതിന് സംശയമില്ല. ഇനിയെങ്കിലും സോദരരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വന്തം മതം എന്ത് അനുശാസിക്കുന്നെങ്കിലും പഠിക്കൂ. അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആകുള്ളൂ, മുസ്ലിം ആകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആകുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഊറ്റം കൊണ്ടിട്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. എങ്കിലേ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ, പരസ്പര സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ അടിച്ചമർത്തിപ്പെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുൽസിത ബുദ്ധികളോടും എനിക്ക് ഒന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും റഷ്യവാണ സാർ ചക്രവർത്തിയും ഒക്കെ എന്ത് നേടി, എവിടെ എത്തി എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധമണ്ഡലത്തെ ഒന്ന് അല്പനേരം ശാന്തരാക്കി ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മർദ്ദിതന്റെ പടയണിക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി മാപ്പിരക്കുന്ന രംഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഈ കുൽസിത ബുദ്ധികളെ, ഇന്ത്യയുടെ കുൽസിത ബുദ്ധികളെ, അക്കാലം അതിവിദൂരമല്ല, അത് ആസന്നമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, എനിക്കൊന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ, ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ ഭാരതാംബയുടെ മക്കളായി നമുക്ക് വാഴാം. ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയനായ ശ്രീധാരണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാൽ മതി എന്നുള്ള പാദം നമുക്ക് പിൻപറ്റാം. നിന്റെ മതത്തേക്കാൾ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ എൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പാദം നമുക്ക് പിൻപറ്റാം. നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമുക്ക് പാദം പിൻപറ്റാം. ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ തോളോട് തോളുരുമി ജാതിക്കും മതത്തിനും വർഗത്തിനും വണ്ണത്തിനും അതീതമായി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം. ഈ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിക്കാം. ഭാരതാംബയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് മഹാത്മാ, ജയ് ഭാരത്. Thank you, Mr. Santosh Khan, for enlightening us with your wise words. അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് പ്രോഗ്രാം വേണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? കുറെ ഡാൻസ് കണ്ടു, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കണ്ടു, വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് കണ്ടു. ഇനി ഏത് ഡാൻസ് വേണം? എനിവൺ? ആർക്കും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലേ? എങ്കിൽ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ആയാലോ? ക്ലാസിക്കലും വെസ്റ്റേണും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ്. അടുത്തതായി സ്റ്റേജിൽ വരാൻ പോകുന്നു മഹിമ ആൻഡ് ടീം from Operation Department of Sri Gokulam Medical College. Let's welcome them onto the stage. എല്ലാവരും ഒരു കൈയടി കൊടുത്തേ. Come on.
உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு நெத்தியில செத்து விட தோணுதடி எனக்கு உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விட தோணுதடி तेरी चक्कर नुल्ली तेरी से हमका मुंदिरी चारिलो रंगानी तेरी वेगम्मा मुंगाड़ी पत्ती गड़िका मुंगाड़े तोंड कोरिका कन्नाडम पत्ती गड़िका कुडे पोरुले कन्नाडी पट्ट वेलिचा नेंजागे चंदनम चोर सिंदूर संधि पगंदर नेरम रवि रागम ई रागम मेलेट्टु बंदर அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 கையாலே உன்னோட முறுக்குத உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிறேன் உன்னோட கண்ணபுதி கண்ணாமூச்சி ஆடவரே இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती हर रोर से मैं तो चलो इस कदर कि मच जाए रे गदर होश वाले भी मदहोश आए रे नजर मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से फेविकॉल से मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार चिपका ले सैया इस कॉल से मेरे फोटो को सीने से हाथों का यौवनवम बस ट्रिप करते जावम बस ट्रिप करते जावम ओम सी माम बिंग बिंग बो तक सस्ते न से तार चिपकते छाती से ओम सी माम बिंग बिंग बो तक सस्ते न से तार है ढीली कौन कसे 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 वेद की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड दो ये लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट होने दो മോനെ രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും അമ്പാൻ തുറസി നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ പിൻവിട്ട്
வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானாயமும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மன்னர் வேட இல்லுமினாட்டி இல்லுமினாட்டி அண்ணன் தனி நாடன் கொல இல்லுமினாட்டி 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 அண்ணன் தனி நாடன் கொல இல்லுமினாட்டி. கத்தி கொண்டு வித்யாரம்பம் குத்து ஹரிஸ்ரீ தோக்கின் காஞ்சி வலி சீலம் பண்டே மாறாத்த வியாதி நெஞ்சில் பூட்டி வச்சோ ரங்க கலி தீராத்த வாசி அண்ணன் மீச வச்சோராட்ட புலி இடையான் ஒன்னொருக்கும் இன்னொருக்கும் பண்டே ஆபத்து கட்ட சோடா கொண்டு ஜூஸ் அடிச்சு சோடா சர்வத்து நுடில் மதையான நெருக்கிடும் கருத்து இவனே படைச்சு விட்ட கடவுளுக்கு 10 தானன்னா அண்ணன் தனி நாடன் குலம் இல்லுமினாட்டி 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 அண்ணன் தனி நாடன் குலம் இல்லுமினாட்டி. അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. Wow, it was so good. അല്ലേ? കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൂവലിൽ തന്നെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഫ്യൂ മോർ ഓഫ് അവർ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ജോയിൻഡ് us. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിയർ സൺ ഓഫ് our Vice Chairman Dr. K.K. Manojan sir, Mr. Vidit has joined us. Let's give him a good round of applause, please. Also, Mr. Nasser, trustee from Sri Gokulam Fraternity, and also our Associate Dean, Lalita Kailas ma'am. Welcome you all to the beautiful evening. അടുത്തത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് പെർഫോമൻസ് ആണ്. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ലെക്ചർ ഹാളിൽ മൈക്കിന് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓടിയെത്തുന്ന ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ടീമിലുള്ള ചേട്ടനാണിത്. ഇത്രയും കാലം മൈക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇതുവരെ പുള്ളി ആ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ഐ ആം സീയിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗോണ ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് മൈക്ക് ടു സിംഗ്. ഐ ആം വെരി എക്സൈറ്റഡ്. വിളിക്കാം നമ്മുടെ നിങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ അത് കാണാനായിട്ട്? ആൻഡ് he's asked me to give him a very good introduction because he's very confident in his performance. So with all the love, let's welcome him onto the stage. Arun. കനവറിയാതേതോ കിനാവ് പോലെ മനമറിയാതെ പാറിയൻ മനസരസോരം പ്രണയനിലാക്കിളിനെ ശഗാന പാടി ഇതുവരെ വന്നുടന്നിടാത്തൊരു പുതുരാഗം ഇവിടെ മറന്നു ഞാനീ പ്രിയാനുരാഗം മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂഞ്ഞാലിൽ കനവറിയാതെ ഏതോ കിനാവ് പോലെ
ചിമ്മിയോ നെഞ്ചാലകം ഏതോ നിഴൽ തുമ്പികൾ തുള്ളിയോ കാതോർക്കയായി നിൻരാവുകൾ കാറ്റായി വരും നിന്റെ താളവും തങ്കത്തിങ്കൾ തേരേറി വർണ്ണപ്പൂവിൻ തെന്തേറി പീലിക്കുമ്പിൽ കൈമാറും മോഹങ്ങളെ എന്നും നിന്നെ പൊൻകൂണിൽ മിന്നും പൊന്നായി കാത്തോളാം എന്നും മിണ്ടാതെന്തേ നീ നിൽപ്പൂ മുന്നിൽ മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂഞ്ഞാലിൽ കനവറിയാതെ ഏതോ കിനാവ് പോലെ തൂമഞ്ഞിനും കുളിരേകുവാൻ ദേവാമൃതം നൽകിയോ തെന്നലേ പൂന്തേനിനും മധുരം തരും അനുഭൂതികൾ കൊണ്ടുവാ ശലഭമേ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ ചഞ്ചാടും കാണാ സ്വപ്നപ്പൂപ്പാടം കൊയ്യാനെത്തും കിന്നാരം പൊൻപ്രാക്കളെ ഓരോ തീരം തേടാതെ ഓണം ചില്ലിൽ നീന്താതെ ഈറൻ ചൂണ്ടിൽ മൂളാത്തൂരീണം തരൂ മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂഞ്ഞാലിൽ കനവറിയാതെ ഏതോ കിനാവ് പോലെ മനമറിയാതെ പാറിയൻ മനസരസോരം പ്രണയനിലാക്കിളി നീ ശഗാന പാടി ഇതുവരെ വന്നിടർന്നിടാത്തൊരു പുതുരാഗം ഇവിടെ മറന്നു ഞാനീ പ്രിയാനുരാഗം മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂഞ്ഞാലിൽ കനവറിയാതെ ഏതോ കിനാവ് പോലെ. താങ്ക് യു. എക്സ്ട്രാ കയ്യടിയാണ് അതിന്. നമ്മള് വിചാരിച്ച എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒട്ടും താഴാതെ തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ്. തുടക്കത്തിൽ ഐ തോട്ട് ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ലിപ് സിങ്കിങ്, പിന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി തന്നെയാണ് പാടുന്നതെന്ന്. ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് വാസ്. വെരി ഹാപ്പി. അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്താണ്? അടുത്തത് ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതുവരെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അടുത്തതായി ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സോങ്. എന്താണെന്നറിയാവോ? മലയാള മണ്ണിന്റെ രംഗഭൂമിയിൽ പുതിയ പ്രഭാതം തന്ന് മടങ്ങിപ്പോയ ഗുരുക്കന്മാരെ വന്ദിക്കുന്നതാണ് ഈ അവതരണ ഗാനം. കേരളത്തിന്റെയും കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും ഈ അവതരണ ഗാനം വരച്ചു കാട്ടുന്നു. So let's welcome Jayashree S and team from Rangaprabha Children Theatre Venyaramud of an IT department of SGMC. Let's welcome them with a huge round of applause. Come on everybody. പ്രണവം പ്രണവാകാരം ദശാവതാരകാരണം ഭാർഗവകൃതം ക്ഷേത്രം കേരളം സുമനോഹരം
കേരളം സുമനോഹരം. ക്ഷത്രിയദർപ്പമടക്കി പണ്ടൊരു മാമുനി തീർത്തു മലയാളം. കടലല മുഴുവൻ വഴിമാറി ഹരിത മനോഹര ഭൂവായി. ഹരിത മനോഹര ഭൂവായി. സഖ്യ കിരീടമണിഞ്ഞൊരു ഭൂമി കടലല കാൽത്തള ചാർത്തുന്നു. ഇടവും വലതും കാലം പേരി മരതകമണിമയ മരനിരകൾ. മലയാളം ഇത് മലയാളം. കവിമൊഴി മുത്തുകൾ മാലകൾ ചാർത്തിയ കലയുടെ വേദിക മലയാളം. കടലു കടന്നോരധികാരത്തിൻ കരളു പിളർന്നു കുഞ്ഞാലി. അറബിക്കടലിൻ അലയും സമരത്തിരമാലകളായി മുന്നേറി. വിശുദ്ധമായൊരു കുരിശുമായി മലനിര തേടി വന്നെത്തി. കാൽവരി കേറിയ മനുഷ്യപുത്ര കഥകളുമായൊരു സഞ്ചാരി. ക്ഷത്രിയദർപ്പമടക്കി പണ്ടൊരു മാമുനി തീർത്തു മലയാളം. കടലല മുഴുവൻ വഴിമാറി ഹരിത മനോഹര ഭൂവായി. ഹരിത മനോഹര ഭൂവായി. തെങ്ങോലത്തുമ്പത്തു
മേളത്തിലും താളത്തിലും ഓളത്തിന്മേൽ താളമിട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ നീണം മൂളും കായൽ തീരങ്ങൾ. മേളത്തിലും താളത്തിലും ഓളത്തിന്മേൽ താളമിട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ നീണം മൂളും കായൽ തീരങ്ങൾ. കഥകളി പദം കേട്ടൊഴുകിടുന്ന നിളയുടെ തീരത്തെ കളിയരങ്ങിൽ കഥകളി പദം കേട്ടൊഴുകിടുന്ന നിളയുടെ തീരത്തെ കളിയരങ്ങിൽ നവരസം വിടരുന്ന മതിമുഖിയായി മനയോല ചാർത്തുന്നു മലയാളവും. നവരസം വിടരുന്ന മതിമുഖിയായി മനയോല ചാർത്തുന്നു മലയാളവും. പച്ചക്കദളിക്കുലകൾക്കിടക്കിടെ മെച്ചത്തിൽ നന്നായി പഴുത്ത പഴങ്ങളും. പച്ചക്കദളിക്കുലകൾക്കിടക്കിടെ മെച്ചത്തിൽ നന്നായി പഴുത്ത പഴങ്ങളും. തിരുവരങ്ങത്തൊരു പുതുതാളമിട്ടു ഭടജനങ്ങൾക്കുള്ള പാട്ടൊന്നു പാടി. തിരുവരങ്ങത്തൊരു പുതുതാളമിട്ടു ഭടജനങ്ങൾക്കുള്ള പാട്ടൊന്നു പാടി. കുരുത്തോല ചാർത്തി ഇരത്താളമിട്ടു പഴമ്പാള കൊണ്ട് കിരീടമണിഞ്ഞു. കുരുത്തോല ചാർത്തി ഇരത്താളമിട്ടു പഴമ്പാള കൊണ്ട് കിരീടമണിഞ്ഞു. കാക്കനാർ പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിനൊപ്പം മലയാള നാടും തളക്കാൽ കിലുക്കി. കാക്കനാർ പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിനൊപ്പം മലയാള നാടും തളക്കാൽ കിലുക്കി. മലയാള നാടും തളക്കാൽ കിലുക്കി. തളക്കാൽ കിലുക്കി. തുഞ്ചന്റെ തത്തയും വീണപ്പൂവും മലയാളവാടി തൻ മഞ്ചരിയും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മുരളികയും വയലാറിൻ രണഗീതമൊഴിക്കരുത്തും മലയാണ്മ പോറ്റുന്നു എന്നുമെന്നും എന്നുമെന്നും. ക്ഷത്രിയദർപ്പമടക്കി പണ്ടൊരു മാമുനി തീർത്തു മലയാളം. കടലല മുഴുവൻ വഴിമാറി ഹരിത മനോഹര ഭൂവായി. ഹരിത മനോഹര ഭൂവായി. സഖ്യ കിരീടമണിഞ്ഞൊരു ഭൂമി കടലല കാൽത്തള ചാർത്തുന്നു. ഇടവും വലതും കാലം പേരി മരതകമണിമയ മരനിരകൾ. മലയാളം ഇത് മലയാളം. കവിമൊഴി മുത്തുകൾ മാലകൾ ചാർത്തിയ കലയുടെ വേദിക മലയാളം. കലയുടെ വേദിക മലയാളം. മലയാളം 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 ഇത് മലയാളം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് വാസ്. ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദം, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ ഹാൻഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദം. സോ മേ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓഫ് ദിസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. എല്ലാവരും
സ്റ്റേജിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കും ഈ കുട്ടികൾക്ക്. അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. രംഗപ്രഭ എന്ന ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റീസുമാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷ്വൽ പെർഫോമൻസ് തന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തേ. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചതിന്. ഒരു ചെറുതായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ പേരൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുട്ടികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ധ്യാൻ, കാശിനാഥ്, നീരജ് മാധവ്, അമൽ ബാബു, രവീൻ കൃഷ്ണ, തീർത്ഥ, ആദിത്യ, അഞ്ജന, അനിജ, നന്മിയ, നന്ദിക, ദയ, ഐശ്വര്യ, ജ്യോതിക, കീർത്തന, ദേവിക, നികിത, ജിജി, ജാനകി. ഇങ്ങനെയൊരു പെർഫോമൻസ് ഹരീഷ്. ഇനിയും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഏതായാലും ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇനിയും 2 പ്രോഗ്രാം ഇവിടെയുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ഈ ബർത്ത്ഡേക്ക് സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. രംഗപ്രഭാത് പല പ്രാവശ്യവും മനോജ് സാറും ഗോകുലം സാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പല മീറ്റിങ്ങിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും രംഗപ്രഭാതിലേക്കൊന്ന് വിളിക്കാനോ ഇതുവരെയും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം വിളിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ആശംസകളും. Thank you, ma'am, for your kind words and thank you for the beautiful performance. അടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ശ്രീഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഒരു കിടിലം ടീം തന്നെയാണ്. സർജൻസിനെ സ്ഥിരം വട്ടം കറക്കിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇതെന്നാണ് എല്ലാ സർജൻസും പറയുന്നത്. ഏതാണ് ആ ടീം? ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, അനസ്തീഷ്യ ടീം തന്നെയാണ് അടുത്തതായി ഈ സ്റ്റേജ് തകർത്ത് മറിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നത്. Next, I invite the anesthesia team of SCMC, that is Dr. Hasna, Dr. Pooja, Dr. Anu, Dr. Ashwati, Dr. Sri Lakshmi, Dr. Vindhya onto the stage with a beautiful dance. पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा मखना रे मखना, तू ही है संसार मेरा मखना रे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा मखना रे मखना। मैं छुड़ाई घर बार
वाली बेबी है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जांदी है ओ किथे चली जांदी है तेनू पुछना है इको ही सवाल ओ दस दे कुवारियां या किसे दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है जान कट जानी है एने भी नखरे तू करना सोनिए एने भी नखरे तू करना सोनिए दिल मेरा तेरे लिए धड़के नी अज फिर किथे अज फिर किथे अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके संडे तो लेके सैटरडे तक संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे वेट तेरी खटके नी अज फिर किथे अज फिर किथे अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింక కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింక కిరికిరి ఆ కుర్చీని మార్చబెట్టి మార్చబెట్టి